everyone. Welcome to Gruhan Mumbai Municipal Corporation. Hello, my dear children. Welcome to today's session. Dear children, today's session will be of Baby Pangolin's Night Out Part 2, and that is workshop session. In today's session, we are going to do some of the workshop question from Baby Pangolin's Night Out. And this will be the second part of this topic. See, in first part we have seen about pangolin's life, where and how do they stay, how they have to struggle for their livelihood, and who are their enemies, and how important they are in food chain, right? So in first part we have learned very important information or knowledge we have got about pangolins, and in today's session we will deal with some of the workshops question. बघा, मागच्या भागामध्ये व्हिडिओ पार्ट 1 मध्ये आपण काय पाहिलंय की पँगोलिनचं लाईफस्टाईल कशी आहे, ते कुठे राहतात, कसे राहतात, त्यांचं अन्न काय आहे, ते कसं मिळवतात, केव्हा बाहेर पडतात, आणि त्याचबरोबर आपण हे पाहिलं की निसर्गाची जी अन्न साखळी आहे, जी फूड चेन आहे, त्याच्यात त्यांचं महत्व काय आहे. आपली शेतं, आपले जे काही आहे या पृथ्वीवर, ते जे मुंग्यांकडून किंवा कीटकांकडून, वाळवीकडून जे उद्ध्वस्त होतं, तर त्या वाळवीला, त्या मुंग्यांना, त्या सगळ्या कीटकांना हे खातात पँगोलिन्स, आणि त्यामुळे आपलं जे लाखो रुपयांचं नुकसान होणार असतं त्याच्यापासून पँगोलिन्स आपल्याला वाचवत असतात. आणि पँगोलिनचं हे महत्व लक्षात घेऊन सेव्ह पँगोलिन ही जी मुवमेंट आहे ती काही ऑर्गनायझेशननी सुरू केलेली आहे, आणि अशा निसर्ग मित्र ऑर्गनायझेशन बद्दल आपण पार्ट 1 मध्ये पाहिले. ज्या मुलांनी पार्ट 1 पाहिला नसेल त्यांनी तो पार्ट 1 मुद्दाम पहा, आणि ज्यांनी पाहिला असेल त्यांनी या व्हिडिओच्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा पहा, म्हणजे आपण वर्कशॉप क्वेश्चन जे करणार आहोत ते करायला तुम्हाला मदत होईल. इट विल हेल्प यू. So this is workshop session of topic Baby Pangolin's Night Out, and this is the second part of that topic. So let's begin with first question. Here comes the first question. Make other meaningful sentences by using other words in place of the words in the boxes. So now there are some sentences in this question, and there are some words in boxes. So we will replace those words with our own words, and we will rewrite that sentence. Let's see. See, there comes the first sentence. We will go ant eating today. We will go ant eating today. So this is the sentence from the lesson, and you can see there ant eating. These words are in the box. So we have to replace these words with our own words, and we have to frame the new sentence, and we will rewrite that. बघा, तिथे एक सेंटेन्स दिला आणि एका बॉक्स मध्ये काही शब्द दिलेत, तर त्या शब्दांच्या जागी आपल्याला आपले शब्द घालून मीनिंगफुल सेंटेन्स बनवायचं आहे. Okay, this is the condition. Your sentence should be meaningful. So let's try this. We will go dash today. Now we have to replace ant eating with our own words. We can write in this way. We will go movie today. Okay, we will go to see movie today, or we will go for cycling today. We will go for trekking today. You can write anything what you will prefer. ओके, तुम्ही तिकडे तुमचा शब्द घालून नवीन वाक्य तयार करायचं आहे. बघा, हे वर्कशॉप सेशन जे असतं ना विद्यार्थी मित्रांनो, दिस इज जस्ट द गाईडलाईन. आता हे असं तुम्ही लिहायचं असं नाही. सो यू विल यूज युअर ओन आयडिया, यू विल बी मोर क्रिएटिव्ह, अँड यू विल डू दिस वर्कशॉप in other way. Okay,
जे मी दाखवलंय तेच लिहायचं असं नाही, तर तिकडे तुम्हाला मी हे एक्झाम्पल म्हणून एक एक दाखवलेलं असतं. तिकडे तुम्ही तुमच्या vocabulary मधले शब्द घालून छान छान सेंटेन्सेस बनवू शकता. So here comes the next sentence. This is how we pangolins gobble up termites. Now see which words are there in box. Pangolins gobble up termites. This is how we pangolins gobble up termites. How we can make our own sentence? This is how we. Now we do not want these words. Pangolin gobble up termites. This is how we. This is how we children enjoy playing football in rains. How's that? तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडतं ना पाऊस पडायला लागला की फुटबॉल खेळायला चिखलात मातीत. So this is how we children enjoy playing football in rains. ओके, ह्याच्या जागी तुम्ही आणखीन काही घालू शकता. दिस इज हाव वी एन्जॉय ड्रॉइंग, वी एन्जॉय पेंटिंग, वी एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, वॉट एव्हर यू लाईक यू कॅन राईट देअर. दिस इज हाव वी एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल इन रेन्स or anything else. Here comes the next question. List all the references in the story that tell you that it is night time. बघा आता ही जी गोष्ट आहे ही रात्रीच्या वेळेला घडलेली आहे किंवा रात्रीच्या वेळेला सांगितलेली आहे किंवा या गोष्टीमध्ये जे काही सांगितलंय ते सगळं रात्री घडतंय हे सांगणारी वाक्य आपल्याला या स्टोरी मधून शोधायचे. ओके, दिस इज नाईट टाइम हे सगळं रात्री चाललेलं आहे किंवा हे पॅंगोलिन जे आहेत ते रात्रीचे बाहेर पडतात हे आपल्याला कोणत्या सेंटेन्स मधून कळतं ते आपण लिहूया आता. वी विल फाइंड आउट अँड वी विल लिस्ट देम ऑल. सो हिअर कम्स द फर्स्ट सेंटेन्स. बेबी वॉज स्टील ड्राउझी आफ्टर अ डेज स्लीप. बघा हे शब्द बघा, आफ्टर अ डेज स्लीप, दिवसभराच्या झोपेनंतर ती बेबी पॅंगोलिन अजूनही तो ड्राउझी होता, अजूनही झोपेत होता, अर्धवट झोपेत होता किंवा पेंगुळलेला होता. आफ्टर अ डेज स्लीप, नॉट नाईट्स, आफ्टर अ डेज स्लीप म्हणजे दिवसभर झोपल्यानंतर तो आता पेंगुळलेला होता, म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला कळतं इट इज नाईट टाइम. नेक्स्ट सेंटेन्स. She sensed a bright light passing on, and with it some sounds. So Mama Pangolin sensed a bright light passing on. So when can you see the bright light? At night time, right? Mama Pangolin नी एक प्रखर प्रकाश असा पास होताना पाहिला. So at night time only you can see the bright light, not during the day. So it shows this is the night time. Next sentence. When we step out for our nighttime wandering, they flash harsh torchlights to spot us and then
shoot us with their guns. So look at these words. When we step out for our nighttime wandering. आपण जेव्हा रात्रीचं फेरफटका मारायला किंवा फिरायला बाहेर पडतो. सो नाईट टाइम. इट क्लिअरली शोज दॅट दिस इज नाईट टाइम. हा शब्दच बघा नाईट टाइम आहे. ओके. And the next sentence is, now we must reach home before the day breaks. So it shows that they have set out at night time for wandering, because mama and baby pangolins, they should reach home before the day breaks. Mama pangolin babyला सांगते, hurry up now, we have to go home. दिवस उजाडण्याच्या आधी आपल्याला घरी जायला पाहिजे, कारण इथे लोक पुन्हा यायला लागतील आणि आपण त्यांना दिसू. And they'll shoot us with their guns. So let's go to home. So all these references in the story shows us that this is night time. ओके. कसं शोधलंय कळलं ना, की ज्या वाक्यांमधून आपल्याला कळतंय की ही स्टोरी रात्रीची घडते आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रान्सलेट द फ्रेजेस इनटू युअर मदर टंग. आता या सेंटेन्स मध्ये जे काही फ्रेजेस आलेले आहेत, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आलेले आहेत, ते आपण आपल्या मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करूया. Here comes the first phrase from sentence number 1. Drowsy after a day's sleep. आत्ताच त्याचं मीनिंग आपण ऐकलं, वाचलं. Let's write it. दिवसभराच्या झोपेनंतर पेंगुळलेला. फ्रेज म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेन्स. ओके. दिस इज नॉट अ कम्प्लीट सेंटेन्स. त्या वाक्यातला शब्दांचा समूह, दॅट इज नोन एज फ्रेज. So drowsy after a day's sleep, you can translate in this way in Marathi. दिवसभराच्या झोपेनंतर पेंगुळलेला. Second phrase from second sentence. Bright light passing on. पुढे पुढे जात असलेला प्रखर प्रकाश. ते जे हंटर्स होते ते पुढे पुढे जात होते ना, त्यांचे ते टॉर्च लाईट घेऊन, त्यामुळे त्यांच्या बरोबर तो प्रकाश असा पुढे पुढे जात होता. थर्ड फ्रेज, nighttime wandering. रात्रीची भटकंती. And the fourth phrase from fourth sentence, before the day breaks. Before the day breaks. दिवस उजाडण्यापूर्वी. आपल्याला काय करायचे, त्या सेंटेन्सेस मधले फ्रेजेस आहेत ते लिस्ट आउट करून त्याला मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचं. इथे आपण मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं आहे. ओके. Now next question is quite interesting. Use the pangolin fact sheet to make a collage giving interesting information on pangolins. Now what is fact sheet? बघा, लेसनच्या खाली तुम्हाला हा एक असा स्क्वेअर किंवा बॉक्स दिसेल. ओके. आणि त्याच्यामध्ये पॅंगोलिन बद्दल काही फॅक्ट सांगितलेले आहेत, काही सत्य परिस्थिती, वास्तवता सांगितलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल पहिलं बघा, इंडियन पॅंगोलिन इज इन्क्लुडेड इन शेड्यूल 1 as per Indian Wildlife Protection Act 1972. That means they enjoy the same protection that tigers do. म्हणजे जे वाघांचं संरक्षण करायला, वाघांची शिकार करण्यापासून रोकायला जो ऍक्ट आहे, थांबवायला जो ऍक्ट आहे 1972 चा, तोच ऍक्ट पॅंगोलिनना पण लागू पडतो. जर पॅंगोलिनची शिकार केली तर त्याच्यासाठी कठोर सजा किंवा शिक्षा होऊ शकते. हा एक फॅक्ट आहे. किंवा सेकंड बघा, दे आर इन्क्लुडेड इन द रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज published by International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर, जे पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याची जी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, त्यांच्या लिस्टमध्ये पॅंगोलिनचा समावेश आहे. म्हणजे जर पॅंगोलिन हा असा प्राणी आहे की ज्याची आता जागतिक स्तरावर संरक्षणाची गरज निर्माण झालेली आहे. असं हे सगळे तुम्ही फॅक्ट वाचा. देर आर 9 फॅक्ट्स इन दिस फॅक्ट शीट अँड यू हॅव टू मेक अ कोलाज गिव्हिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॅंगोलिन्स. आता कोलाज म्हणजे काय हे जरा आपण बघूया. बघा,
तुम्ही मे बी आर्ट ड्रॉइंगमध्ये किंवा क्राफ्टमध्ये असं कोलाज मेकिंग शिकला असाल. आपण वेगवेगळे आकार कापतो आणि ते असे एकमेकांवर चिकटवून एक नवीन आर्ट आपण तयार करतो, त्याला कोलाज आर्ट असं म्हणतात. आपण बघा उरलेले पेपर्स किंवा वर्तमानपत्राची कात्रणं याचं पण अशा प्रकारचं कोलाज आपण करू शकतो. आता इथे मी तुम्हाला एक वर्ड कोलाज दाखवलंय बघा. सक्सेस या शब्दाचं वर्ड कोलाज. आता हे आपल्या ऍक्टिव्हिटीशी रिलेटेड आहे. बघा ते जर तुम्ही शब्द वाचले तर देर आर मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू सक्सेस. इनोव्हेशन, टीमवर्क, लिडरशिप, करिअर, क्रिएटिव्हिटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्सन्ट्रेशन, इन्व्हेन्शन. सो मेनी वर्ड्स आर देअर विच आर रिलेटेड टू सक्सेस. सक्सेसशी संबंधित असे वर्ड्स घेऊन बघा त्याचं कोलाज बनवलंय. ते आपण वाचलं की आपल्याला सक्सेस काय हे डिफाईन होतं. अजून एक आपण कोलाजचं मजेशीर एक्झाम्पल बघूया. बघा आता इथे तुम्हाला कोलाज कसं दाखवलंय. एका प्राण्याचा आकार घेऊन त्याच्यामध्ये ते छोटे छोटे पिक्चर्स चिकटवले. दॅट इज अ कॅट ओव्हर देअर, राईट. आय शो यू वन मोर कोलाज. सी नाउ देअर आर डिफरंट शेप्स. आता तुम्हाला काय करायचं, दिस ऍक्टिव्हिटीज फॉर यू टू डू. ती जी फॅक्ट शीट आहे त्याच्यातला एक एक फॅक्ट घ्यायचा आणि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन त्याच्यातले तुम्ही एक एक सेंटेन्स घ्या किंवा टोटल तो फॅक्टचा एक पॉइंट घ्या आणि याच्यामध्ये जिथे तुम्हाला ते बसवता येईल किंवा तुम्हाला आवडेल. आता लास्ट हा बॉक्स बघा मी तुम्हाला दाखवलाय की हिअर आर डिफरंट शेप्स. तुम्ही असे डिफरंट शेप काढून त्याच्यामध्ये लिहू शकता किंवा तुम्ही कागदावर लिहून या शेप मध्ये ते चिकटवायचं किंवा तुम्ही एखाद्या प्राण्याचा आकार करायचा. इथे तुम्ही कॅटच्या ऐवजी पँगोलिनचा आकार घेऊन त्याच्यामध्ये ते फॅक्ट शीट तुम्ही बसवू शकता. तुम्ही छोट्याशा कागदांवर ते लिहा, चिट्स बनवा आणि अशा प्रकारे ते चिकटवून अतिशय सुंदर कोलाज तुम्ही बनवा. and you can display it or you can send it to your teacher to exam. Okay, so can you डू इन दिस वे. तुम्हाला आता हे क्लिअर झालेलं असेल. कोलाज म्हणजे काय, तुम्हाला मी वेगवेगळ्या टाईपचे कोलाज इथे दाखवलेले आहेत आणि तुम्ही ते कसे बनवू शकता याबद्दल मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो यू यूज युअर क्रिएटिव्हिटी ॲज आय टोल्ड यू इन द बिगिनिंग अँड यू मेक अ ब्युटिफुल कोलाज अँड एन्जॉय द जॉय ऑफ क्रिएटिव्हिटी, राईट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here comes question number 4. Write what Mama Pangolin told her baby about the following topics. आता बघा आपल्याला ममा पँगोलिन आणि बेबी पँगोलिन या दोघांमधलं कन्व्हर्सेशन आपण त्या स्टोरीमध्ये वाचलं आणि फर्स्ट पार्ट मध्ये तुम्ही ते पाहिलं, राईट. मी तुम्हाला ती स्टोरी फॉर्म करून दाखवली आहे, दोघांमधलं कन्व्हर्सेशन. आता इथे आपल्याला ममा पँगोलिननी बेबी पँगोलिनला काय सांगितलं हे लिहायचंय, बट नॉट इन डायलॉग फॉर्म. डायलॉग फॉर्म मध्ये लिहायचं नाहीये, आपल्या सेंटेन्सेस मध्ये ते लिहायचंय. सेम लिहायचंय, फक्त आपल्या सेंटेन्स मध्ये त्यांना कन्वर्ट करायचंय. कसं ते बघा. सो फर्स्ट टॉपिक इज पँगोलिन्स ॲज ॲनिमल स्पीसीज, देअर हॅबिटॅट, फूड, हॅबिट्स एटसेट्रा. म्हणजे ॲनिमल स्पीसीज म्हणजे एक प्राण्यांचा तो प्रकार आहे, त्यांचा हॅबिटॅट. हॅबिटॅट म्हणजे ते कुठे राहतात, त्यांचं फूड काय आहे, त्यांच्या सवयी काय आहेत, या गोष्टीबद्दल ममा पँगोलिननी बेबी पँगोलिनला जे काही सांगितलंय स्टोरीमध्ये ते आपण आता लिहूया. देर आर 8 टाइप्स ऑफ पँगोलिन्स. 4 of them are in Africa and 4 are in Asia. Pangolins found in India are called Indian pangolins. बघा आता एकही सेंटेन्स याच्यामध्ये आपलं नाहीये, हे सगळं ममा पँगोलिननी बेबी पँगोलिनला सांगितलंय, बट इन स्टोरी इट इज इन कन्व्हर्सेशन फॉर्म. हिअर वी आर रायटिंग ॲज अ आन्सर और इन्फॉर्मेशन. There are 8 types of pangolins. Mama pangolin tells her baby that there are 4 are in Asia, 4 are in Africa. So 8 types. Pangolins found in India are called Indian pangolins. Pangolins in the northern part of India are called Chinese pangolins. Mama pangolins tells her baby the cousins which are there in northern part of India are called Chinese. So we have frame in this way. Their habitat is a snug hole in the earth.
nearly 9 inches wide and more than a meter long. आपण बघितलं, तुम्हाला मी फर्स्ट पार्ट मध्ये दाखवले ते कसे राहतात, कुठे राहतात. इट इज अ स्नग होल, इट इज अ होल इन द अर्थ. मातीमध्ये त्यांचं असं एक होल असतं किंवा एक असं बीळ असतं की जे 9 इंचेस वाईड, 9 इंच रुंद आणि 1 मीटर पेक्षा जास्त आतमध्ये लॉंग असतं, खोल असतं, आतमध्ये ते राहतात. नेक्स्ट, देअर फूड. They come out night in search of their food. They are ant eaters. What is their food? Ants. So they are ant eaters. Termites are their favorite and main food. Their habits. Pangolins gobble up termites. ते गिळतात, आपण बघितलं. Why? As they don't have teeth like other animals. त्यांना इतर प्राण्यांसारखे दात नसतात, त्यामुळे ते कसं खातात आपण बघितलं लास्ट व्हिडिओ मध्ये. जीभ बाहेर काढतात, त्या सगळ्या मुंग्या त्या स्टिकी टंगला चिकटतात आणि मग दे गॉबल इट अप. ओके, म्हणजे ममा पँगोलिननी बेबी पँगोलिनला जे सांगितलंय तेच आपण लिहिलंय, पण इथे नॉट इन कन्व्हर्सेशन फॉर्म, वी हॅव रिटन ॲज अ इन्फॉर्मेशन. And the next, pangolins have scales on their body. They have scales on their body. त्यांच्या बॉडीवर खवलं असतात. ओके. Next, what is the next topic? Threats to pangolins. पँगोलिनना कशापासून भीती आहे, कशापासून धोका आहे, आपण पाहिलंय. आपण ते लिहूया. ममा पँगोलिन बेबी पँगोलिनला काय सांगते? Some hunters search pangolins' holes or nests and dig them up. They kill and eat their flesh and sell scales to earn loads and loads of money. Their scales are used by people for medicinal use. They shoot them with their guns, and so pangolins' existence is in danger. आपण बघितलं, some hunters they search pangolins' holes or nests. काही शिकारी जे असतात ते पँगोलिनचे जे बिळं असतात ती शोधून काढतात, ती खणतात आणि त्यांना पँगोलिनना आपण बघितलं लास्ट व्हिडिओमध्ये की त्यांना शेपटीला धरून बाहेर काढतात, त्यांना मारतात, त्यांचं फ्लेश खातात आणि त्यांचं जी कातडी असते, चामडी असते ते एक्सपोर्ट करतात. त्याचं स्मगलिंग होतं आणि प्रचंड पैसा त्याच्यावर कमवतात. कारण लोकांचा असा समज आहे की त्यांची जी कातडी आहे, त्यांचे जे स्किन आहे, ते स्केल्स आहेत, जी खवलं आहेत, त्याला औषधी व्हॅल्यू आहे आणि म्हणून त्या पँगोलिन्स शिकार केली जाते आणि म्हणून इट इज डेंजरस टू देअर एक्झिस्टन्स. Next topic is good people's efforts to save pangolin. So as mama pangolin told to her baby that all people are not very bad, there are some good people too, and what they do to save pangolin. काही चांगली माणसं पण आहेत आणि ती पँगोलिनला वाचवण्यासाठी काय किंवा कोणते प्रयत्न करतायत बघूया. Some good people know the pangolin's importance in the food chains in nature. They strive to make their life easier, to help them grow in numbers. Sahyadri Nisarga Mitra and other organizations in Maharashtra run awareness campaigns with the help of the forest department. They hold meetings in villages and urge people to protect them. They put up posters everywhere and hand out pamphlets to make people understand their importance for killing and removing millions of ants and termites. They try hard to put a stop to international smuggling. They set up modern trap cameras to get their photographs and study them. So this is what Mama Pangolin has told about good people's effort to save pangolin. ममा पँगोलिनी बेबी पँगोलिनला काय सांगितलं की सगळेच लोक दुष्ट नाहीयेत, वाईट नाहीयेत, काही चांगले पण लोक आहेत. ते काय करतायत? Some good people know the pangolins importance in food chains in nature. काही चांगल्या लोकांना पँगोलिनचं निसर्गाची जी अन्न साखळी आहे त्यातलं महत्व माहिती आहे आणि म्हणून they are trying their level best to make their life easier. त्यांचं जे जीवन आहे ते स्मूथली कसं होईल किंवा त्यांचं जे संख्या आहे निसर्गामध्ये ती वाढण्यासाठी काय करता येईल यासाठी सह्याद्री निसर्ग मित्र आणि अशा अनेक संस्था ज्या आहेत महाराष्ट्रामध्ये
त्या लोकांमध्ये अवेअरनेस कॅम्पेन्स त्यांनी सुरू केलेले आहेत आणि यासाठी त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची, जंगल खात्याची मदत घेतलेली आहे. मग ते लोक गावागावांमध्ये जातात, लोकांच्या मीटिंग्स घेतात, त्यांना पोस्टर्स लावतात, पॅम्पलेट्स वाटतात आणि या पँगोलिनचं महत्त्व लोकांना सांगतात. आणि त्याच्यासाठी ते काय करतात की कॅमेराज त्यांनी लावलेले आहेत जंगलामध्ये आणि मग त्यांचे फोटोग्राफ्स घेतले जातात, त्याच्यावरती अभ्यास करतात. त्याचबरोबर इंटरनॅशनल स्मगलिंग जे आहे, त्याचं जे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते याच्यासाठी पण ते थांबवण्यासाठी त्यांचे पराकोटीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सो दिस इज व्हॉट गुड पीपल्स डू, good people's efforts to save pangolins, or good people do to save the pangolins. And the last question of this workshop is, say whether the following sentences are true or false. Your favorite question. True, false आपल्याला लिहायचं आहे. Let's see the sentences one by one. The pangolin's home was a snug hole in the earth. आता मी वाचते तोपर्यंत तुम्ही ट्रू आहे का फॉल्स आहे हे तिकडे टिक करा. The pangolin's home was a snug hole in the earth. Next sentence. Mama pangolin used her claws to eat ants and termites. C1. Baby pangolin did not like termites. D1. Mama pangolin pulled her long body together into a tight ball. And the next sentence is, pangolin scales are medicinal. Next, human beings have destroyed pangolin habitats. So the first sentence is true. The pangolin's home was a snug hole in the earth. Right? आपण पाहिलं ते. Next, Mama pangolin used her claws to eat ants and termites. Mama pangolins used her claws to eat ants and termites. बरोबर आहे का? What did she use to eat ants and termites? She used her long tongue. So this sentence is false. Next sentence, baby pangolin did not like termites. Is it true? Baby pangolin ला नाही आवडलं का? Yes, of course, baby pangolin liked it. So this sentence is also false. Next, Mama pangolin pulled her long body together into a tight ball. Yes, this is true. We have seen when she sensed some smell of a man and when she saw some harsh light, then what did she do? She pulled baby inside and she pulled her long body together into a tight ball. So this is true one. Next, pangolin scales are medicinal. Yes, this is true. And the last sentence, human beings have destroyed pangolin habitats. This is also the true sentence. We have seen that for money, people become so cruel that they have destroyed pangolin habitats. They have cut down the jungles. They are pulling the pangolins out of their holes and they have destroyed their habitats. So in this way, we have done with all the questions. So the message given by this story is save the pangolins. आपण अशा प्रकारे दोन पार्ट मध्ये हा लेसन बघितलेला आहे. फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण पँगोलिन्स बद्दल जाणून घेतलं. सेकंड पार्ट मध्ये आपण त्याचा वर्कशॉप केला. आता ह्याच्यामध्ये एक ऍक्टिव्हिटी मी तुम्हाला करायची ठेवली आहे ती म्हणजे कोलाज. ते कोलाज कसं करायचं ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. सो आफ्टर वॉचिंग दिस व्हिडिओ यू विल मेक युअर ओन ब्युटिफुल कोलाज. ओके, so that's it for today. See you in next video with new topic. Till then, learn hard. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.